میں نہایت شکر گزار ہوں پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ خدا کا کلام جو میرے لیے آپ سب کے لیے بہت اتم ہے، آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے اپنی رہنمائی لیں گے۔ آج جو میرے پاس ٹاپک ہے یا جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ان دنوں میں ایک خاص لفظ شکر گزاری۔ جی ہاں، شکر گزاری۔ پولس رسول اس کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم کتاب مقدس پر نگاہ کریں تو تسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا جو پہلا خط ہے اس کے اندر اس کے 5ویں باب کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت کچھ یوں مرقوم ہے: ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ تو یہ شکر گزاری کی جو بات کی گئی ہے، اب ایسا شخص جو ان حالات میں سے گزرا ہے، ایسے معاملات میں سے گزرا ہے، دکھ کی وادی میں سے گزرا ہے، لیکن ذکر کیا کرتا ہے؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ تو عزیزو، شکر گزاری وہ رویہ ہے جس کے سبب سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ زبور 103 میں لکھا ہے تو اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھنا شکر گزاری ہے، اور جو فراموش کر دیتے ہیں وہ ناشکری میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ کو ضروری یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے رہیں۔ اور یہ شکر گزاری جو ہے یہی دراصل آپ کو خوش رکھتی ہے، کیونکہ یہ آیت جو پڑھی گئی، ہر وقت خوش رہو۔ مشکل لگتا ہے اس دور میں خاص طور پر ہر وقت خوش رہنا، لیکن عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کے لوگوں، یقیناً خوشی کا راز خداوند کی قربت میں ہے، اس کی حضوری میں ہے، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں تیرے حضور کامل شادمانی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو شخص شکر گزاری کی حالت میں خداوند کے قریب ہوتا ہے وہ خوش رہنے والا ہوگا۔ پولس رسول دکھ کی حالت میں، قید کی حالت میں جب اس نے خط لکھا تھا فلپیوں کے نام، تو اس خط کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ خط قید کی حالت سے لکھا گیا، لیکن بات کیا کی گئی؟ خوشی کی، خوش رہنے کی بات کی گئی۔ سبب یہ ہے کہ جو شخص یسوع مسیح کو جان لیتا ہے، جو شخص یسوع مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ خوشی آ جاتی ہے۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے ہر وقت خوش رہو۔ اس کا مطلب ہے حالات جیسے بھی ہیں، آپ جون ہوتا رہے گا، معاملات جو بھی ہوں گے، خدا کے لوگ، وہ خادم ہیں، خادمائیں ہیں، چرچ کے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، وہ خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خوشی جو دراصل خود خداوند یسوع ہے، اسی کے سبب سے وہ خوشی مناتے اور خوش رہتے ہیں۔ خداوند کی شادمانی میری قوت ہے۔ جب خدا مجھ سے خوش ہے تو میں قوت میں ہوں، اور جب میں قوت میں ہوں تو پھر میں دعا کرنے والا ہو جاتا ہوں، کیونکہ لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو۔ یہ 17ویں آیت ہے تسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے، 5ویں باب کی 17ویں آیت۔ عام طور پر سنڈے اسکول میں بھی یہ آیت سکھائی جاتی ہے، بڑی سادہ سی، لیکن میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں اس میں مشکل کام کیا ہے؟ بڑوں کے لیے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ بلا ناغہ یا دعا، یقیناً دعا، ہاں ایک مشکل کام، لیکن جو شخص، جو خاندان، جو کلیسیا دعا میں مگن رہتی ہے، دعا کرنے والی ہوتی ہے، وہی کلیسیا دراصل شکر گزاری کرنے والی ہوتی ہے، وہی خاندان شکر گزاری سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے ہر وقت خوش رہو۔ تو جو خوش رہے گا وہ خداوند کی حضوری کے سبب سے، اور جب حضوری ہوگی وہ دعا کرنے والا ہوگا۔ دعا ویری سمپل تھنگ، سادہ سی ڈیفینیشن، خدا سے بات کرنا، خدا کو کچھ سنانا اور کچھ سننا،
कई दफा इसे हम बड़ा बना लेते हैं, कैसे होगी दुआ? ये सिंपल सादा बातचीत है अपने आसमानी बाप के साथ और यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि ये हक हमें जो मिला है यीशु की वजह से है। वो यीशु जिसने मेरे लिए, आपके लिए, इस जहान के लिए अपनी कीमती जान दी कि हमारी जानें महफूज हो जाएं। और ये शुक्रगुजारी की वजह है कि मुझे यीशु मसीह के वसीला से नजात मिली है और नजात के सबब से मैं खुश हूं। और जब मैं खुश हूं तो फिर शुक्रगुजारी है, क्योंकि लिखा है हर एक बात में। तो अजीजों, इस दौर में मुश्किल लगता है, महंगाई का मैटर है, अफरा तफरी, बेचैनियां हैं, मुल्क किस कदर खस्ता हालत में है, लेकिन शुक्रगुजारी करने वाले लोग खुदा को पसंद हैं, वो उसकी कुर्बत का हिस्सा हैं, उसकी नजदीकी पाते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी का ये रवैया हमें खुदा से अगली बरकत के लिए तैयार कर देता है। ना शुक्र शख्स जो है उससे जो है वो भी ले लिया जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो थोड़े में दयानतदार है, इसका मतलब थोड़े में भी शुक्रगुजार है तो खुदा उसे बहुत का मुख्तार बना देता है। पौलुस कहते हैं हर एक बात में, वो बातें बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, खुशी की भी हो सकती हैं और उदासी की भी हो सकती हैं, क्योंकि ये तजर्बा पौलुस के साथ हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में बड़े खादमों का जिक्र है, खुदा के लोगों का जिक्र है, दुख की हालत में भी शुक्रगुजारी पेश की है। हाँ, ये शुक्रगुजारी इसलिए भी की जाती है क्योंकि खुदा अगली बरकत देने के लिए मौजूद होता है। पास्टर यूसुफ नवाब, खुदा के अजीम खादिम, बड़ी खिदमत की उन्होंने इस धरती पर। वो अक्सर ये कहते थे कि जब कोई शुक्रगुजारी करता है तो खुदा अगली बरकत लिए मौजूद होता है। जब आप पहले के लिए शुक्र करते हैं तो यकीनन खुदा बरकत देने वाला खुदा है। हाँ, क्योंकि मसीह यीशु में वजह क्या है कि हम खुश भी रहें, दुआ भी करें, शुक्रगुजारी में हो, उसकी वजह वो बयान करता है, क्योंकि मसीह यीशु में किसी और की बात नहीं की गई। मसीह यीशु में हमारी बाबत यानी तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तो इसका मतलब है जो शख्स खुदा की मर्जी पूरी करता है, अजीज बहनों भाइयों, सादा सी बात, जिसने खुदा की मर्जी पूरी करनी वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। क्योंकि अंदाजा कीजिए, जिस शख्स ने शुक्रगुजारी की है दरअसल उसने खुदा की तमजीद की है, खुदा को ऑनर दिया है, खुदा की इज्जत की है। जब कोई खुदा की इज्जत करेगा तो फिर वो खुश भी रहेगा, नेमतों से भरा रहेगा, शादमानी की हालत में रहेगा और हमेशा खुदा को इज्जत और जलाल देता रहेगा। इस शुक्रगुजारी के साथ मुझे याद आते हैं खुदा के अजीम खादिम, अजीम खुदा के अजीम खादिम के। जी हाँ, उन्हें हम याद करते हैं पापा याकूब पॉल, जिनका इस फैमिली के साथ भी बड़ा ताल्लुक है, खास ताल्लुक। और मुझे उनके साथ खिदमत का कुछ मौका मिले है इस हवाले से कि उन्होंने, जब भी उनको मैंने देखा हंसते हुए, हाथ ऐसे होते थे मुस्कुराते हुए, और मुझे वो कहा करते हो ग्रेट इवेंजलिस्ट, गले लगाना उन्होंने, और शुक्रगुजारी का रवैया मैंने उनसे देखा है। पापा याकूब पॉल, खुदा के अजीम खादिम, शुक्रगुजारी से भरे हुए, मोहब्बत से लबरेज, हंसता मुस्कुराता चेहरा, खुदा का अजीम खादिम। ये सच है, ये तीनों बातें मैंने उनकी लाइफ में चेक की, देखी। वो खुश कैसे रहते हैं, शुक्र कैसे करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं। तो इसका मतलब है जो शख्स दुआ करता रहता है वो शुक्रिया अदा करता रहता है। तो जब आप खुदा के शुक्रगुजार हो जाते हैं, यकीनन खुदा आपको बरकतों से भरता है। खुदा के पास कुछ कमी नहीं है। तो जिस शख्स ने भी जमीन पर शुक्रगुजारी की है, खुदा को इज्जत दी है, यकीनन उस पर खुदा की मेहरबानियां, आसमानी बरकतें जारी रहती हैं। और ये तजर्बे से मालूम कर सकते हैं आप, यकीनन ऐसा है। मुझे याद है अपने अब्बू की बात, खुशी मसीह की। याद आता है जब हमारा एक छोटा सा घर था, कई दफ़ा इतने हालात खस्ता होते थे तो फिर अब्बू ये बात कहते थे, शुक्रगुजारी करते रहना,
ہر ایک بات میں یہ یاد آتی ہیں باتیں ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، خدا کے خادموں کی، جنہوں نے پریکٹیکلی اس پہ کام کیا. اور آج خدا کا شکر، ایک بڑا گھر، سب کچھ خدا نے دیا ہے، خدمت دی، سب سے بڑی بات، بڑے خادموں کے ساتھ موقع ملا، خدا کا شکر ہے. اور آج اس وقت خدا کی خدمت کے لیے میں موجود ہوں. تو جو شکر گزاری کرتا ہے، خدا کی تمجید، جس نے خدا کی تمجید کی ہے اس کے بارے میں لکھا، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے میں اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا. اس کا مطلب ہے شکر گزاری ہمیں خدا کی نجات کی طرف رکھتی ہے، شکر گزاری ہمیں خدا کی حضوری میں رکھتی ہے. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، جب آپ زبوروں کی کتاب میں جائیں تو آپ کو شکر گزاری کا رویہ نظر آتا ہے، یہ انداز نظر آتا ہے کہ خدا کیسے شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر معاملات کو ایک طرف رکھیے، ان حالات پر جینا سیکھ لیجئے. خدا آپ کی شکر گزاری کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس میں خدا کے ساتھ میرا اور آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. ہم تو سکھاتے ہیں، سنڈے اسکول میں بھی میں نے بچوں کو سکھایا، جو ٹریننگ میں آتے ہیں ان کو بھی سکھایا. تو پوچھتے ہیں کیا حال ہے، پھر وہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے. یہی انداز مجھے وہ پاپا یعقوب پال صاحب کا، خدا کے خادم کا یاد آتا ہے. ہاتھ اٹھائے ہونا، اس کا مطلب ہے خدا کو آنر دینا کہ اس کی مہربانی مجھ پر، میرے گھرانے پر، میری زندگی پر، میری خدمت پر ہے. تو شکر گزاری کا رویہ بائبل مقدس میں ایک بہت بڑا ٹاپک، خاص ٹانک سمجھ لیجئے ہر ایماندار شخص کے لیے، وہ بہن ہے، بھائی ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے یا کوئی اور، جو بھی شکر گزاری کرتا ہے خدا کی تمجید کرتا ہے. تو پولس نے یہ کہا ہر ایک بات میں، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. تو پھر جب آپ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس طور سے کہتا ہے کہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کو عزت و مقام دیتے ہیں، تو سبب یہ بنتا ہے کیونکہ وہ اس کے لائق ہے. چوتھے باب میں سے ہم اپنی رہنمائی لیں گے، اس کی چوتھی آیت، خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. پھر چھٹی آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو. اس کا مطلب ایک شکر ہے اور ایک فکر ہے. تو جو شکر گزاری کرتا ہے پھر وہ فکر نہیں کرتا. فکر کرنے والا وہ مالک ہے، وہ خداوند ہے، وہ بچانے والا، چھڑانے والا. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں، پھر اس نے لفظ ہر ایک استعمال کیا ہے. پولس کی روٹین چیک کیجئے، اپنے خطوط کے اندر ہمیں بار بار اس طرف وہ لانا چاہتا ہے کہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا، مالک کو یاد رکھنا. جو شکر گزاری کے چہرے کی رونق ہی فرق ہوتی ہے، اور جو ناشکرا ہوگا بس ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے. لیکن جو شکر کرنے والا، خداوند تیرا شکر، تیری مہربانی، تیرے پیار، تیری محبت، تیری حضوری کے لیے شکر. عزیزو لازم ہے اس بات کو جانیے، ہر ایک بات میں. اب کہتا ہے تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. وہاں اس نے ذکر کیا خدا کی مرضی یہ ہے تمہاری بابت، میری بابت، آپ کے بارے میں. اور یہاں ذکر آ گیا ہے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. اس کا مطلب ہے جو شکر گزاری ہے وہ ڈائریکٹ خداوند کے سامنے ہونا ہے، اس کے قریب ہونا ہے، اس کی حضوری میں ہونا ہے. اس لیے فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے اس کو لیٹر آف جوائے بھی کہا جاتا ہے، خوشی کا خط. یہاں ذکر آیا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں. آج فکروں سے انسان دبا ہوا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے فکروں کی کثرت سے دل دب جاتا ہے، اور جب دل دب جاتا ہے پریشر بڑھ جاتا ہے، کئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن عزیزو بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. ناشکری میں نے خداوند تو نے کیا کیا ہے، تو کر کیا رہا ہے، ہو کیا گیا ہے. خداوند تیرا شکر، یہ درخواستیں تیرے سامنے، تو نے پہلے بھی مدد کی، اب بھی تو مدد کرے گا، آنے والے دنوں میں بھی تو میرا مددگار ہے. ہر ایک بات میں
दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हमारी कोई और जगह नहीं, एरा वगैरह दाएं बाएं की बात नहीं है, मेरे जिंदा खुदा की बात है, और उस खुदा की जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस जहान के लिए भेजा। क्योंकि यूहन्ना 3:16 आलमगीर वर्ष है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये जिंदगी के लिए उसका शुक्र कीजिए, नजात के लिए शुक्र कीजिए, बेटे के लिए शुक्र कीजिए, पाक रूह के लिए शुक्र कीजिए, कलाम के लिए शुक्र कीजिए, इस बात के लिए शुक्र कीजिए कि आपको खुदा ने जिंदा रखा है, मुझे जिंदा रखा है। इस चैनल के लिए शुक्र कीजिए जिसके वसीले आप कलाम सुन रहे हैं। खुदा को मुबारक कहिए। ये शुक्रगुजारी के लम्हे खुदा की पसंद के लम्हे हैं। इसलिए अजीजों, मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर ये रवैया अपना लें। ईमानदार की पहचान शुक्रगुजारी का रवैया है। ये स्टाइल, शुक्रगुजारी का स्टाइल, ईमानदार के लिए खुदा की बरकतों को करीब ले आता है और नजदीक हो जाती हैं ये बरकतें। इसलिए लिखा है 7वीं आयत, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। क्या भली बात है। प्रिंस ऑफ पीस, वो इत्मीनान जो आज दुनिया तलाश करती है, ढूंढती है। तो शुक्रगुजारी का रिजल्ट ये होगा कि आपके अंदर इत्मीनान आ जाएगा, एक पीसफुल लाइफ होगी, क्योंकि शुक्रगुजारी है। मुस्कुराते हुए खुदा को मुबारक कहना, क्योंकि तुम्हारे दिलों और ख्यालों, फिर दाएं बाएं के ख्याल नहीं होंगे, मैं ये सोच रहा हूं बिजनेस ये करें, ये इसमें जाएं, उसमें जाएं। खुदावंद आपके ख्यालों को भी महफूज रखेगा, और जब खुदा खुद महफूज रखेगा पाक रूह के वसीला से, तो यकीनन खुदा के पास बेस्ट है। वो बेस्ट वन मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। लेकिन जो दिल से उसकी शुक्रगुजारी करने वाले और उसे मुबारक कहने वाले, लिखा है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी यानी खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना कर। तो याद रखना शुक्रगुजारी है, फरामोश कर देना ना शुक्री है। और जो ना शुक्र हो जाता है वो खतरे में होता है, फिर वो फिक्रों की कसरत में रहेगा। लेकिन शुक्र करने वाला फिक्र नहीं करेगा, सिर्फ वो शुक्र करेगा खुदावंद तेरा शुक्र। तो मसीह में, यहां भी फिर जिक्र आ गया ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। वहां हमने पढ़ा है मसीह यीशु में खुदा की यही मर्जी है तुम्हारी बाबत। तो खुदा की मर्जी पूरी करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। आपकी जिंदगी पर खुदा की बरकत आएगी, आपकी जिंदगी उसमें महफूज हो जाएगी। वो बहन भाई जो मुश्किल हालात में हैं, परेशानियों में हैं, उदासियों में हैं, उनके लिए कीमती मौका ये है, अपने आप को उसके सामने ले आइए। मालिक मैं तेरे सामने हूं, यीशु मैं तेरे सामने हूं, तू मुझे जानता है, मेरी मदद करने वाला तू है। मैं शुक्रगुजारी की हालत में तेरे सामने, मेरे जैसे भी हालात हैं, खुदा शुक्रगुजारी पसंद करता है। मैंने जिक्र किया खुदा के अजीम खादमों का, ये सच है, उनके अंदर ये शुक्रगुजारी थी, और ऐसी शुक्रगुजारी जिसका रिजल्ट नजर आया, किस कदर खुदा ने ब्लेस किया है। खुदा कमी का खुदा नहीं, कसरत का खुदा है। खुदा आसमानों का खुदा है, सब कुछ मुहैया करने वाला वही है। लेकिन उस सूरत में जब दिल के अंदर शुक्रगुजारी है, और खुदा शुक्रगुजारी करने वालों को पसंद करता है, इसलिए हर वक्त खुश रहो। फिर बिला नागा दुआ करो, गैप ना डालिए। हर रोज सुबह शाम वक्त सेट कीजिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, जगह में खुदावंद के साथ वक्त गुजारना। और शुक्रगुजारी की लिस्ट चेक कीजिएगा, ये बढ़ती जाएगी। सुबह से शाम मेरे लिए खुदा क्या कुछ कर रहा है, और जब ये करते जाएंगे ऊपर वाली लिस्ट आपके लिए दस्तयाब होती जाएगी।
वो बरकतें नाजिल होती जाएंगी। ये शख्स, ये बेटी, ये बेटा, ये बच्चा शुक्रगुजारी करने वाला है, इसलिए इसे और दिया जाए। ब्लेसिंग जारी रहती है। शुक्रगुजारी का ये रिजल्ट आज मुझे ये बड़े चैनल पे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है दिली तौर पर, क्योंकि मुझे याद है वो बुजुर्ग पापा यकूब पॉल जिनके साथ मेरा कुछ वक्त गुजरा है खिदमत के हवाले से, और उनको शुक्रगुजारी करते देखा है। और आज ये बरकतें उनके ख़ानदान में खुदा ने खादम ही खादम रखे हैं। ये शुक्रगुजारी का रिजल्ट है, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। और ये शुक्रगुजारी आपके लिए भी, आपके हालात बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके ख़ानदानों पर खुदा की मेहरबानियाँ हो सकती हैं जब आप शुक्रगुजारी से भरे रहेंगे। शुक्रगुजारी एक और बात करती है, ये आपको ताज़ा रखती है। भूख की हालत में भी शुक्रगुजारी, चेहरे की रौनक फ़र्क होगी। खुदा को मुबारक कहने वाले हमेशा आबाद रहते हैं, शाद रहते हैं और खुदावंद को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। आइए अपने सर झुका लीजिए उसी खुदावंद के सामने जो शुक्रगुजारी के लायक है। प्यारे वफ़ादार आसमानी खुदा, यीशु के नाम में तेरा शुक्रिया इस ख़ास वक्त के लिए, फेथ टेलीविज़न की सारी टीम के लिए और पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए तेरा शुक्रिया है खुदा। तूने उनको बरकत दी कि वो चैनल को चला सकें, सब पर तेरी बरकत रहे। और तेरे अजीम खादमों के लिए शुक्र जो शुक्रगुजारी से भरे रहे। हमें भी तौफीक बख्शना, हम हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें ताकि तेरी तरफ से हमें बरकतें मिलती रहें। सुनने वालों पर, देखने वालों पर तेरी बरकत रहे। शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ यीशु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।